اس کے چہرے پر محنت کی لکیریں نمایاں تھیں اور وہ کچھ پل آرام کرنا چاہتی تھی تاکہ تازہ دم ہو سکے۔ وہ سڑک پر ہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر سردی چھائی تھی اور بے پناہ سکون بھی تھا۔ نہ جانے وہ غنودگی میں کیا سوچ کے مسکرا رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں جانے لگی تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کچھ غیر معمولی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے کوشش کر کے اپنی آنکھوں کو پورا کھولا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ قیمتی لباس میں وہ 4 سے 5 لوگ تھے جو اس کی جھونپڑی کا ارد گرد سے جائزہ لینے لگے تھے۔ نہ جانے آپس میں کیا چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ان کو دیکھتی رہی، پھر دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ سنو، یہ جھونپڑی تمہاری ہے؟ اب اسے اپنے قریب سے آواز سنائی دی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ ہاں، میری ہے۔ پھر اس نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیا، ہمیں یہ جھونپڑی یہاں سے ہٹانی پڑے گی۔ وہ حیرانگی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں ہٹانی پڑے گی؟ وہ غصے بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی نیند اور تھکاوٹ دونوں ہی اڑن چھو ہو چکی تھی۔ یہ ہمیشہ سے میری جگہ ہے اور میری ہی رہے گی۔ اس دھرتی پر موجود کوئی بھی ہیرو مجھے یہاں سے نہیں ہٹا سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا زمین پر دے مارا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ دراصل یہاں ایک بہت بڑا پروجیکٹ بننے والا ہے اور آپ کی جھونپڑی درمیان میں آ رہی ہے، لہٰذا پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے آپ کو یہ جگہ خالی کرنا ہوگی۔ اس کے بدلے حکومت آپ کو زمین اور روپیہ دونوں مہیا کرے گی تاکہ آپ اپنا گھر تعمیر کر سکیں۔ اس شاندار لباس والے آدمیوں میں سے ایک نے دھیمے لہجے میں پوری بات سمجھائی دی۔ اس نے فوراً نہ میں سر ہلا دیا۔ تم مجھے کروڑوں روپے دو تب بھی میں یہ جگہ خالی نہیں کروں گی۔ حکومت میری مرضی کے بغیر میرے اثاثے پر کچھ بھی تعمیر نہیں کر سکتی۔ اب اس طنزیہ سوالیہ لہجے میں پوچھا تو وہ آدمی جھٹک گیا۔ نہیں، آپ کی مرضی کے بغیر حکومت آپ کے اثاثے پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے، اس نے صاف لہجے میں بلند آواز میں علانیہ کہا اور ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا ایک بار پھر زمین پر مار کر اپنی جھونپڑی میں جا گھسی۔ مدینہ منورہ اپنی روحانی اہمیت اور تاریخی مقام کی بنا پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ شہر کی معیشت زیادہ تر مذہبی زیارت اور حج و عمرے سے وابستہ ہے۔ حکومت نے شہر کی ترقی کے بارے میں عزم کیا اور کئی منصوبوں کی بنیاد رکھی۔ کئی سالوں میں مدینے سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو کر جدید سہولیات اور انفراسٹرکچر میں بھی بہتری کی۔ جدید مدینے میں شاندار ہوٹل سے شاپنگ مالز اور جدید رہائشی منصوبے بھی شامل کیے گئے۔ انہی منصوبوں میں سے ایک نیا منصوبہ شروع ہونے جا رہا تھا۔ اس منصوبے کے تحت شہر کی سب سے اونچی عمارت تعمیر کی جانی تھی، جو نہ صرف شہر کی جدیدیت کا عکس ہوتی بلکہ اس کی شاندار ثقافتی تاریخ کی بھی عکاسی ہوتی۔ دوسرے ممالک سے آنے والے سیاحوں کے لیے یہ عمارت دلچسپی کا باعث بنتی، جس سے حکومت وقت کو کافی فائدہ پہنچتا اور ملک میں کرنسی کا تبادلہ ہوتا۔ پروجیکٹ کے تمام نکات پر غور و فکر کرنے کے بعد منظوری دے دی گئی۔ زمین کا جائزہ لینے جو ہی کچھ سرکاری ملازم اس جگہ پر پہنچے تو انہیں اس عظیم پروجیکٹ کے رقبے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی جس میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ مختلف پروجیکٹ کی زمین پر ایسی چھوٹی موٹی جھونپڑیاں آ جایا کرتی ہیں جنہیں اس کی زمین کے بدلے کسی اور علاقے میں زمین دے دی جاتی ہے، اس لیے ان لوگوں نے اس بات پر کوئی خاص اہمیت نہ دی اور جھونپڑی کی مالک عورت کو پروجیکٹ کے بارے میں بتا دیا۔ مگر اس جھونپڑی کے بارے میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس عورت نے اپنی جھونپڑی کسی بھی قیمت پر خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ شہزادے کے آدمی نے اس بوڑھی عورت کو نئے گھر کی پیشکش بھی کی مگر اس کا جواب ہاں میں نہ بدلا۔ وہ لوگ حیران ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت تو انہیں ایسا لگا جیسے وہ خاتون غصے میں جھونپڑی خالی کرنے سے انکار کر رہی ہے، مگر پروجیکٹ کی شروعات تک اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ انہوں نے اسے زیادہ پیسوں کی پیشکش کی مگر اس نے نہ کر دی۔ وہ پریشانی سے جھونپڑی میں ٹہر رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کسی صورت جھونپڑی خالی نہیں کرنا چاہتی تھی، بے چینی کی انتہا پر تھی اور اکثر دیکھا کرتی تھی کہ بڑی بڑی گاڑیاں تقریباً روز ہی اس کے علاقے میں آ جاتی اور اس میں موجود لوگ جگہ کا جائزہ لیتے اور زمین ناپتے رہتے۔ شاید حکومت نے اس پروجیکٹ کی شروعات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے حکومت کے اس پروجیکٹ سے کچھ بھی لینا دینا نہ تھا۔ حکومت ایک چھوڑ 100 پروجیکٹ بنائے، اس نے کیا جانا۔ ارد گرد دور دور تک حکومت کی عرضی پھیلی ہوئی تھی، وہاں پر تعمیرات شروع کروا سکتے تھے۔ نہ جانے اس کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے پیچھے کیوں پڑے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ تھا کہ اس نے خون پسینہ بہا کر جھونپڑی تعمیر کی تھی۔
इसने हुकूमत से इजाज़तनामा लेकर चंद बरसों लगाकर ये ज़मीन भी खरीद ली थी। इसके पास ज़मीन के कागजात और झोंपड़ी बनाने का इजाज़तनामा दोनों ही मौजूद थे। तब भी सरकार इसको भलावजह तंग कर रही थी। जाने क्यों ये लोग मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देते, वो अक्सर सोचती। इसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो हर वक्त परेशानी से इर्द गिर्द आती जाती गाड़ियों को देखती और ज़मीन पर अपना डंडा मार कर इधर से उधर टहलती रहती। मंसूबे की शुरुआत हुई तो इसे की जाने वाली पेशकशों में इजाफा होता गया। इसका जवाब भी वही था जो हमेशा से था। जब ये बात शहजादे तक पहुंची तो वो ये जानकर सख्त गुस्से का शिकार हुआ। वो खुद इस बड़ी खातून से मिलने के लिए आ गया। वो इसे एक आलीशान महल और करोड़ों रुपए की पेशकश की, मगर वो ना मानी। परेशान हाल और झोंपड़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्रमंद, वो औरत दिन रात अपनी जगह का चक्कर काटती रहती। इर्द गिर्द की गाड़ियाँ और सरकारी अफसरान की बार बार आमद ने इसकी नींद को बिल्कुल ही हराम कर दिया था। वो अक्सर रात के अंधेरे में जागती रहती, झोंपड़ी के इर्द गिर्द टहलती रहती और दूर दूर तक फैले खुले मैदान को देखती रहती। एक रात जब तरीकी ने पूरे इलाके को घेर लिया और हर तरफ होका आलम था, तो वो झोंपड़ी में आराम करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी। वो फौरन से उठी और अपने डंडे को मजबूती से थामकर बाहर निकल आई। चांदनी रात में इसे कुछ लोग दिखाई दिए जो इसकी झोंपड़ी के करीब कुछ सरगोशियां कर रहे थे। इनमें शहजादा भी शामिल था। इसने इन्हें देखकर तेज लहजे में कहा, यहाँ क्या हो रहा है? शहजादे ने आगे बढ़कर नरम लहजे में कहा, अम्मा जी, मैं आपसे एक आखिरी बार बात करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी जगह आपके लिए बहुत अहम है, मगर ये प्रोजेक्ट भी मुल्क के लिए बहुत अहम है। हमने आपको हर मुमकिन पेशकश की, आपको नई जगह भी दे सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे। औरत ने सख्त लहजे में जवाब दिया, शहजादे, मैंने कहा ना कि मैं अपनी झोंपड़ी किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। ये जगह मेरी ज़िंदगी की कहानी का हिस्सा है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकती। शहजादा आपकी बात थोड़ा मायूस हो हुआ था। माँ जी, हमें इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। क्या आप हमें इतना बता सकती हैं कि ये जगह आपके लिए इतनी ख़ास क्यों है? औरत ने शहजादे की आंखों में देखा और एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। फिर इसने एक लंबी सांस भरी और गोया हुई, ये जगह सिर्फ एक झोंपड़ी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की मेहनत का नतीजा है। मेरी तमाम ज़िंदगी इसी झोंपड़ी की मरहून मिन्नत है। जहाँ मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली थी, इसी जगह मुझे अपने प्यारे मुझे एक एक करके छोड़ गए थे। जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल गुजारे हैं, इसी जगह ने मुझे ज़िंदगी की मुश्किलात में सहारा दिया। मैं जहाँ से जाना नहीं चाहते। शहजादे ने इस बात को गौर से सुन रहा था। इसका नरम लहजा दिल हमदर्दी से लबरेज था। इसने नरम लहजे में कहा, माँ जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, मगर मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है हम आपको इस जगह के बदले बेहतर ज़िंदगी फराहम करने का वादा करते हैं। आपकी झोंपड़ी की जगह एक अजीम प्रोजेक्ट की बुनियाद रहेगी जो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है। औरत ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोली, बेटा, आपकी पेशकश बहुत अच्छी है, मगर मैं ये झोंपड़ी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और मैं इसको नहीं छोड़ सकती। अगर हुकूमत को मेरी जगह चाहिए तो मेरे यहाँ रहते हुए भी अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकते हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके काम में कोई रुकावट नहीं बनूंगी। वो दूर हवाओं में घूरती हुई बोली। शहजादा हैरान रह गया। इसने पहली बार देखा था कि कोई शख्स अपनी झोंपड़ी के लिए इस कदर इस्तकामत दिखा रहा है। वो गहरी सोच में गुम थी, मगर हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। इसने सोचा, एक और कोशिश करके देख लेता हूँ। मैं आपकी बात समझता हूँ और मैं इस इस्तकामत की कदर भी करता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक शानदार महल घर तमीर कर दें जहां आपकी ज़िंदगी सुकून तरीके से आराम से गुजर सके। ना सिर्फ ये, बल्कि इस महल में ज़िंदगी की हर सहूलियात मुहैया होंगी। वो औरत शहजादे की बात सुनकर सख्त हैरान थी। शहजादे, आप क्या समझते हैं? मैं दौलत या ऐशो इशरत की खातिर अपनी झोंपड़ी छोड़ दूंगी? अगर मुझे ये जगह छोड़नी होती तो मुझे आपकी पेशकश ना भी करते तब भी ये जगह छोड़ देती। ना तो मुझे ऐशो इशरत की चाह है, ना ही पैसे की तमन्ना। आप मेरा जवाब सुनकर मायूस होंगे, मगर मेरी तरफ से आज भी इनकार है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने आदमियों को बार बार यहाँ नहीं भेजेंगे और मुझे आराम से ज़िंदगी गुजारने देंगे। शहजादा हैरान था कि कोई भी अपनी पुरानी झोंपड़ी की खातिर करोड़ों रुपए की पेशकश के ठुकरा सकता है। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक ऐसा नहीं देखा था और ना ही सुना था। ज़्यादातर लोग झोंपड़ी को कुछ ज़मीन या एक घर के ओस खाली कर देते थे। इसकी ज़िद और इस्तकामत देखकर शहजादे को शक होने लगा कि इस झोंपड़ी में ज़रूर कुछ ख़ास राज है। इसने तय कर लिया कि वो ये राज ज़रूर जान कर रहेगा।
इधर मंसूबे की शुरुआत हो चुकी थी तो दूसरी तरफ शहजादा इस बूढ़ी खातून की झोंपड़ी की खोज में लगा था। एक रात हद से ज़्यादा तारीकी थी। शहजादे ने अपना हुलिया बदला। इसने अपना कीमती रेशमी लिबास उतार दिया और एक सादा सा सफ़ेद काटन का सूट पहन लिया। इसने अपने चेहरे को बदलने के लिए सफ़ेद रंग की मूंछ दाढ़ी भी लिखा दी। अब वो एक आम बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। कोई भी इसे पहचान नहीं सकता था। रात की इस तारीकी में कम अज़ कम वो बुढ़िया औरत तो बिल्कुल ही ना पहचान पाती। वो इस खातून की झोंपड़ी के नज़दीक चला आया। अब इस झोंपड़ी के अंदर जाने का तरीका सोचना था। वो झोंपड़ी के बाहर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। इस औरत को बाहर से कुछ शोर की आवाज़ सुनाई दी तो वो फ़ौरन उठकर बाहर चली आई और एक आदमी को ज़मीन पर गिरे पाया। वो आदमी कमज़ोर और नकाहत के पास गिर पड़ा था। खातून ने इसे पानी पिलाया और इसको सहारा देकर अपनी झोंपड़ी में ले आई और इसे कोने में लगे बिछौने पर बैठा दिया। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, शहजादे ने नकाहत से भरपूर लहजे में कहा तो वो औरत सोच में पड़ गई। इस वक्त इसके पास खाने को कुछ भी मौजूद ना था। दोपहर की सूखी रोटी इसने पानी में डुबोकर कुछ देर पहले ही खाई थी। ताहम इसके पास चंद सिक्के मौजूद थे। इसको मालूम था कि देर रात गई कौन सी दुकानें खुली रहती हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। इसने कपड़ों के ढेर में से एक चादर में बंधे कुछ सिक्के खोले और झोंपड़ी से बाहर चल दी। शहजादा जो अपने पेट पर हाथ रख के कमजोरी में लेटा था, इसके बाहर निकलते ही उठ बैठा। इसके पास ज़्यादा वक्त ना था। इसे जल्द ही वो राज खोजना था जिसकी खातर वो यहाँ आया था। इसने बड़ी तेज़ी से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया था। एक कोने में मैले फटे पुराने कपड़ों का ढेर, जबकि दूसरे कोने में पानी का बर्तन और गिलास रखा था। पूरी ज़मीन पर एक मोटा बिछौना बिछा दिया था। शहजादे को पहली नज़र में तो झोंपड़ी में कुछ खास दिखाई ना दिया। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इर्द गिर्द रखी हर चीज़ को छू कर देखने लगा। झोंपड़ी के पीछे की दीवार को जब इसने ठोकर मारी तो इसे भारी आवाज़ सुनाई दी। इसने जल्दी जल्दी वहाँ से लटके कपड़ों को एक तरफ किया तो वो ये देख कर हैरान रह गया कि वहाँ एक लोहे का भारी मगर छोटा सा दरवाज़ा लगा है। इसने जो ही दरवाजे को खोला तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब इसने देखा कि वहाँ एक सुरंग मौजूद थी, इसने अपनी जेब से टार्च निकालकर इस सुरंग के अंदर रोशनी की। इसे लगा था कि दरवाजे के पीछे दीवार होगी या शायद कोई पाइप लाइन वगैरह होगी, मगर वो तो एक लंबी सुरंग थी। इसमें अंदर जाने का रास्ता मौजूद था। ताहम वो इस कदर तंग था कि शहजादा घुटनों के पल ही चल कर जा सकता था। शहजादा एक ही जस्त में सुरंग के अंदर मौजूद था। वो घुटनों के बल चलता रहा। सुरंग काफ़ी लंबी थी। वो चलते चलते थक चुका था, मगर इसने हिम्मत ना हारी। इसे ये राज जानकर ही रहना था, लिहाजा वो चलता रहा। भलाखिर सुरंग ख़त्म हुई। वो लोहे का भारी सीढ़ियों से उतर कर नीचे पहुंचा, जहाँ एक बहुत बड़ा तहखाना था। शहजादे ने घूम फिर कर पूरे तहखाने का जायज़ा लिया, मगर वो बिल्कुल खाली था। वहाँ कुछ खास न पाकर वापस पलटने ही लगा था कि इसके पाँव से कोई चीज़ टकराई और वो लड़खड़ा गया। इसने मुश्किल खुद को संभाला, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि इसके सामने एक खुफिया कमरा था जो खुद ब खुद खुल गया था। शायद शहजादे का पाँव गलती से इसके हैंडल पर पड़ा गया था। दरवाज़ा इत्फाकिया तौर पर खुल गया। शहजादा हैरानगी से अंदर दाखिल हुआ। वो कमरा कदीम किताबों, नजाब जौहरात से भरा पड़ा था। ऐसा लगता था कि एक किसी अजीम अल शान सल्तनत की निशानी थी। शहजादा हैरान होकर एक एक चीज़ को अपनी उंगलियों से छूता आगे बढ़ रहा था। वो औरत कौन थी और इस कदर कीमती और तारीखी सामान इसके पास कैसे आया था? एक बात तो तय थी कि वो इतना सब कुछ चुरा कर जहाँ नहीं छुपा सकती थी। यकीनन ये सब इसकी मलकियत था। इस औरत ने अपने आबाओ अजदाद की निशानियों को महफूज रखने के लिए अपनी सादा झोंपड़ी को छुपने छुपाने की जगह बना रखा था। वो एक एक चीज़ का जायज़ा लेने लगा। जहाँ इस कदर कीमती असासा मौजूद था कि करोड़ों की मालियत इसके सामने कुछ भी ना थी। तभी इस औरत ने महल और करोड़ों रुपए लेने से मना कर दिया था। शहजादा हैरत से एक एक चीज़ को छू रहा था। इसी असना में इसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो इसने चौंक कर पलट कर देखा। वही बूढ़ी औरत हाथ में डंडा पकड़े इसकी तरफ बढ़ी थी। कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुँचे? गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। आप मेरा यकीन करें, मैं आपको और आपके इस कीमती असासे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं एक शहजादा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं गुज़श्ता दिनों आपसे मिलने भी आया था। शहजादे ने अपना चेहरा साफ किया ताकि बूढ़ी को इसको वाज़ह तौर पर देख सके। शहजादे ने चेहरे को देखा और अब वो इसको एक नज़र में ही पहचान गई थी। शहजादे, आप यहाँ कैसे आ गए हैं? ये राज तो हमने सदियों से छुपा रखा था, मगर अब सब पर आजां हो जाएगा। मगर आप कौन हैं और ये सब आपके पास किस तरह आया? शहजादे ने तजस्सुस से मजबूर होकर पूछा।
اب تو مجھے آپ کو سب کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتی ایک بڑے چبوترے پر ٹک گئی۔ شہزادہ بھی اس کے نقشے قدم پر چل تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میرا نام خلوت ہے۔ میرے آباء و اجداد ایک زمانے میں اسلامی سلطنت عدن کے حکمران تھے اور ہمارا خاندان وہاں ہنسی خوشی رہتا تھا اور ایک بڑے علاقے پر حکومت کرتا تھا۔ وہ شہر اپنی خوبصورتی اور دولت کے لیے ہی مشہور تھا۔ عدن کا شہر بحر احمر کے ساحل پر واقع تھا اور دنیا بھر کے تاجروں کا مرکز تھا۔ ہمارے محل کی شان و شوکت دیکھنے کے لائق تھی اور ہمارے خزانے کی کہانیاں دور دور تک مشہور تھیں۔ بہت سے دشمنوں کی نظر ہمارے محل اور خزانے پر پڑی تھی۔ دشمن کی صدیوں سے حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے، مگر کئی بار ہمارے علاقے اور محل پر حملہ بھی کر چکے تھے، مگر ہمارے طاقتور سپاہی ہمیشہ ہی ان کو مات دے دیتے۔ میرے پردادا اس وقت سب سے بڑے سپہ سالار اور بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اچانک ہی بیمار ہو گئے اور چل بسے۔ ان کی وفات کے بعد سلطنت کو شدید دھچکا لگا، جس کی جگہ ان کی جانشین نے سنبھال لی، مگر سب ابھی سوگ میں ہی تھے کہ ایک دن ہماری سلطنت پہ دشمنوں نے حملہ کیا۔ ایک طرف تو ہمارے لوگ اس حملے کے لیے تیار نہ تھے، تو دوسری طرف حملہ بہت زیادہ تیاری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ ایک بڑی جنگ تھی جس میں ہمارا خاندان سب کچھ ہار گیا۔ دشمن نے ہمارے محل پر قبضہ کر لیا اور سب کو مار ڈالا۔ ہم کچھ لوگ بچ بچا کر وہاں سے بھاگ آئے اور ساتھ جتنا قیمتی سامان لے کر آ سکتے تھے لے آئے۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے خفیہ راستے سے فرار ہوئے جو ہمارے آباء و اجداد نے بنوایا تھا۔ وہ راستہ ہمیں محل کے تہہ خانے سے نکال کر جنگل کے اندر لے گیا۔ ہم نے کئی دن اور راتیں جنگل میں بسر کی، مگر جنگل میں گزارا کرنا بے حد مشکل تھا۔ وہاں بڑے بڑے جنگلی جانور آباد تھے جو کسی وقت بھی ہم پر حملہ کر سکتے تھے۔ جنگل میں اکثر ڈاکو بسیرا کرتے تھے جن سے ہماری جانوں کو سخت خطرہ تھا۔ ہم وہاں سے شہر کا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بڑے غار میں آ پہنچے جو شاید جہاں کسی بھی اپنے کچھ قیمتی سامان رکھنے کے لیے بنوایا تھا، مگر اس وقت وہ خالی تھا۔ ہم اس غار میں رہنے لگے، مگر جہاں سے جا کر کھانے پینے کے انتظام کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ شہر جہاں سے کافی دور تھا اور سارا راستہ پہاڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ مدینہ شہر ترقی کرتا رہا تو دور دور تک علاقوں پر مکان اور دکانیں بنتی گئی۔ ہم سب نے مل کر اسی تہہ خانے سے باہر کے راستے ایک سرنگ بنا دی، جس سے ہمیں باہر آنے جانے اور کھانے پینے کے انتظام کرنے میں آسانی ہو گئی، مگر ہمیں ڈر تھا کہ کوئی یہ دروازہ دیکھ نہ لے، اسی لیے ہم نے اس کے اوپر ایک جھونپڑی تعمیر کر لی۔ ہم اکثر یہاں آتے ہیں اور اپنے باپ دادا کی نشانیاں اور شان و شوکت یاد کرتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے پاس ان کی یاد ہی بچی ہے۔ میرے ساتھ آنے والی باقی خواتین ایک ایک کر کے اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میں ان سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ان سب چیزوں کا کیا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھے بھی جان سے مار دیتے، جیسے میرے بزرگوں کو مار دیا تھا، اور سارا سامان لوٹ کر فرار ہو جاتے۔ جبکہ یہ سب میری خاندانی سلطنت کی تاریخ اور وراثت ہے اور مجھے یہ بے حد عزیز ہے۔ میں اپنے آباء و اجداد کی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ خزانہ اور کتابیں میرے آباء و اجداد کی نشانیاں ہیں، میں انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے پیارے بزرگوں کی ثقافت اور تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا خاندان کس طرح سے ملیا میٹ کر دیا گیا، پورے کا پورا کنبہ ایک ہی رات میں ختم کر دیا گیا، لیکن میں یہ آج تک نہ کر پائی۔ اسی امید پر زندہ ہوں، مگر یہ ممکن ہوتا نظر نہیں آتا۔ میں نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں نے اپنے بچپن کے ہر واقعے کو بیان کیا، مگر ان کتابوں کو پبلش نہ کروایا۔ ان میں بیشتر میں نے ہی لکھی ہیں۔ میری والدہ نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا، وہ بھی جان بچا کر بھاگ آنے والوں میں سے ایک تھی۔ شہزادہ یہ سب جان کر سخت حیران ہوا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایک شہزادی نے اس کے شہر میں کس طرح گمنامی کی زندگی گزار دی۔ شہزادے نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خزانہ اس کی تاریخ اور ثقافت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے اس عورت کی عزت اور اس کے راز کی حفاظت کا وعدہ کیا اور طے کیا کہ اس مقام کو ایک تاریخی برسی کے طور پر محفوظ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس جگہ پر سب سے اونچی عمارت تعمیر کرنے کا منصوبہ معطل کر دیا گیا اور مدینے کی اس جھونپڑی کو اس کی تاریخی اہمیت کے ساتھ برقرار رکھا گیا۔ شہزادی خلوت کو اس کے خزانے کو اپنے ساتھ محل لے گیا۔ خلوت جو کسی سلطنت کی شہزادی تھی، اس نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کیسے فقیروں جیسی زندگی گزاری تھی۔ شہزادے نے خلوت سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مرضی سے عمارت تعمیر کرے گا، جس میں عدم شہر اور وہاں کے شہزادوں کی تاریخ محفوظ کی جائے گی۔ خلوت نے اپنی مرضی سے اپنے آباء و اجداد کے محل سے ملتا جلتا ایک اور اپنا شہر جیسی عمارت تعمیر کرائی جو قدیم ریاست کے عجائب گھر کے طور پر بنائی گئی تھی۔ شہزادے نے اس کے فیصلے نہ صرف اس عورت